विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज इस वीडियो लैक्चर विच मैं कांड नंबर 11 तो लैके कांड नंबर 22 तक दी व्याख्या आप जी नूं सुणावांगी। जदों देखदे हां कि घोगा सोन काटो दी मदद दे नाल 6वीं जमात विचों सैकेंड आ जांदा है तां 7वीं जमात विच दी पढ़ाई शुरू हो जाती है। 7वीं जमात विच भी घोगा काफ़ी मेहनत करन लगदा है। जिवें ही 7वीं जमात की पढ़ाई शुरू होंदी है, ਜਿਹੜੇ दोस्त उस नाल गल्लां भी नहीं सी करदे ਉਹ उस दे आले दुआले घूमन लगदे हन। उस विचों इकबाल, सतीश, सुरजीत उस दे नाल दे डेस्क ते बैठ के उस नाल बैठना शुरू कर दिता तां जो वो भी समझ जान, वो भी वेखना चाहुंदे सन कि घोगा जमात विचों सैकेंड किवें आया। सो वो भी अपने आप नूं घोगे वांग पढ़ाउणा चाहुंदे सन, मेहनत करना चाहुंदे सन। सो इस कांड अनुसार मनुख ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਘੋਗਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ उसनू नहीं समझ आती सी। अचानक उसनू चक्कर आया ते डिग पिया। फिर घोगा बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया अते फिर जिवें पिछली बार उसने प्रार्थना की सी, वो बाग विच गया अते प्रार्थना की अते कहा कि सोन काटो तू मेरे नाल रुस गई है। उसने कहा सोन काटो जे मेरे नाल रुस गई है तो मैनू माफ़ कर दे। रब मैं तेरे अगे रजोई करदा हाँ कि सोन काटो नाल मैनू फिर मिला दे। उसने ये भी आख्या कि सोन काटो की सहायता तो बिना वो पढ़ लिख नहीं सकेगा, उस तो बिना वो बर्बाद है। घोगे कोल सोन काटो गुआच गई सी। उसनू लगदा सी जिवें वो गुस्से हो गई है। वो उसनू बाग विच मिली सी। घोगे अनुसार सोन काटो उस कोल आउंदी सी, उसनू दिसदी सी। उस दे आउण नाल सुनहरी रोशनी फैल जांदी सी। सोन काटो हैगी सी जां नहीं सी इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। घोगे वास्ते वो हैगी सी, वो उसनू दिसदी सी, भावें झोले वांग ही दिसदी सी। जदों वो सोच लैंदा सी कि सोन काटो आ गई तां उसनू सुनहरी जी रोशनी फैली हुई महसूस हुंदी सी ते उस अगे अरदास करदा, प्रार्थना करदा तां उसदी पढ़ाई विच भी मदद करदी सी। पर इकबाल इस बारे नहीं मनण लई तैयार सी। इकबाल ने कहा कि इस तरह नहीं होंदा कि तू इहो जिहियां चीज़ां दे गैबी शक्तियां दे पिछे लगदा है, अजिहा नहीं हुंदा। उसने अपने पिता जी नाल ये गल कीती कि घोगा इहो जे जादूई तंत्रां दे मगर पै गया है, मगर लग गया है तां उसदा की हल किया जावे। तां ओह अपने पिता जी नाल उसनू मिलांदा है। 6वीं विच सैकेंड आउण वाले घोगे दे पिछे रहण दा मुख कारण सोन काटो दा अलोप होना सी। सोन काटो घोगे दे मन विचले एहसास ही सन। जिन्नी देर उसदे मन विच पढ़न अते अगे वधण दे एहसास कायम रहे वो अगे तो अगे लायक हुंदा गया, पर जदों एहसास अलोप हो गए वो पढ़ाई विच कमज़ोर हुंदा गया। उसदा पढ़न अते अगे वधण दा चाह घटदा गया। इस तरह वो 7वीं विच भी पढ़ाई विच भी पिछे रह गया। हुण पढ़ाई विच पिछे रह गया तो वो चाहता सी कि सोन काटो मिले तां कि वो 7वीं विचों भी फर्स्ट जां सैकेंड आ जावे। इसदा मुख कारण ये सी कि जदों उसनू पहली बार सोन काटो मिली सी तां उसने घोगे दे नूं कई प्रेरणावां अते नसीहतां दित्तियां सन। उसने उसनू कहा सी कि एकागर होके पढ़िया कर, अध्यापक दीयां गल्लां ध्यान नाल सुनिया कर। उसनू ये भी चाहिदा है कि जमात दा काम नाल दी नाल करिया करे अते पढ़े सुने पाठ नूं मन विच दोहरा लिया करे। पर घोगे ने ये सारियां चीज़ां छड्ड दित्तियां सन। वो इस लई चाहुंदा सी कि सोन काटो मुड़ आवे अते पहलां वर्गा उत्साह अते उपदेश उसनू उस विच भर देवे। जदों इकबाल दे पिता जी नूं इह गल दा पता लगा तां उसदे पिता जी ने कहा कि मनुख दा मन जिहड़ा है वो करामातां करदा है। मनुख अपने मन विच जो मर्जी सोच सकदा है, उसदा मन करामातां करदा है अते अपने मन दे अकॉर्डिंग ही, अपने मन दे अनुसार वो घाड़तां भी करदा है। अते जिहड़ी सोन काटो है वो सोन काटो घोगे दी एक मन दी घाड़त है। उन्होंने एक उदाहरण दे तौर ते उन्होंने सारे बच्चों नूं एक उदाहरण दित्ती अते समझाया कि तुसीं सोचो नहर ते पहुंच गए हो। उसदे पिता जी ने कहा
अपने कल्पना करन दे लई तुसीं इस नूं एक तरीके नाल ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ कि मान लो कि तुसीं कल्पना करो ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘੋਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ ਕੇ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਓ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੀਆਂ। ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਡੈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋ ਮਨੀ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਮੁੜ ਆਏ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਘੋਗਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਓ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਆਕਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਹਾਂ। ਘੋਗੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਪਰ ਡੈਡੀ, ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਦਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਈਕਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਘੋਗਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਧਾਰਨ ਕਾਟੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚੰਦਰ ਪਰੀ, ਸੋਨ ਪਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਪਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਘੋਗੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਟੋ ਦਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੋਗੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਆਵੇ ਉਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਡੈਡੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਅੰਕਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿਰਫ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੋਗੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੋਨ ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨ ਕਾਟੋਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਘੋਗਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਲਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਘੋਗਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਘੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਡੈਡੀ ਫਸ ਗਏ, ਪਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਣ। ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੋਗਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਬੈਠਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗਾ। ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੰਜ ਸਿਰ ਹਿਲਾਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਘੋਗੇ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਘੋਗੇ ਨੇ ਇੰਜ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਉਸਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੋਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੁੜਦਿਆਂ ਘੋਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡੈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ, ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।